Dear students, hope you all are well. I am also. You are now fourth year students. That means very close to be a graduate. In this year, you have 9 courses, including 180 mark in course marks. So I expect you all will be more attentive in this year. Dear students, you know better that the end is oil, the all is oil. Dear students, let's go. Today I present a lecture from the subject financial management. This is the uh, BBA honors fourth year course, and the topics is capital budgeting and risk analysis, and it is the second chapter. Dear students, let's go. At first I give you some selective short questions of this chapter. You look at the screen. This is the what is risk, what is risk adjusted discount rate radar, what is mutually exclusive project, what is certainty equivalent, in brief CE, what is IRR. Dear students, you at first we discuss the what is risk. You know, uh, risk is the financial uncertainty. Dear students, be attentive. Risk is the financial uncertainty or loss, and it must or it can be expressed numerically. When we express numerically of a uncertainty, then we call it risk. So risk is the in a word, risk is the financial uncertainty that can be expressed numerically. The second is the what is risk adjusted discount rate. Risk adjusted discount rate radar. This is the rate. This is the rate of return that must be earned where risk has been adjusted. It is the rate that must be earned where risk has been adjusted. And 3, what is mutually exclusive project? Mutually exclusive project, from profitable, I repeat, profitable, from the profitable 2 or more project, if we have to choose one project and rest consider it as rejected, then the nature of this project is mutually exclusive project. তাহলে আমরা যদি একটু বিস্তারিত বর্ণনা করি, সেটা হচ্ছে অনেকগুলো 2 অথবা ততোধিক লাভজনক প্রকল্প থেকে যখন আমাদেরকে হ্যাভ টু অর উই নিড টু সোজ, আমাদেরকে যখন পছন্দ করতে হয়, আমাদেরকে যখন একটা প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হয় এবং বাকি প্রকল্পগুলোকে কনসিডার্ড অ্যাজ রিজেক্টেড, বাকি প্রকল্পগুলোকে আমাদেরকে রিজেক্ট করতে হয়, তখন উই কল দ্য নেচার অফ দিস প্রজেক্ট ইজ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট। অর্থাৎ তখন আমরা ওই সমস্ত প্রকল্পগুলোকে বলি পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস ফর what is certainty equivalent. Certainty equivalent is also a factor. Certainty equivalent is also a factor. And we use this factor for the cash flow more certain. অর্থাৎ আমরা যদি একটু বাংলায় ডিসক্রিপশন করি, সেটা হচ্ছে সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে একটি ফ্যাক্টর, যে ফ্যাক্টর আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের ক্যাশ ফ্লোকে আরও বেশি বা অধিক নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের ক্যাশ ফ্লোকে আরও বেশি বা অধিক নিশ্চিত করার জন্য। দেন উই ডিসক্রাইব হোয়াট ইজ আইআরআর। IRR, the full meanings of IRR is internal rate of return, অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার। We used IRR as a factor to make equal cash inflow or outflow. I repeat, we used IRR as a factor to make
ক্যাশ ইন টু মেক ইকুয়াল ক্যাশ ইনফ্লো অর আউটফ্লো। আমি যদি একটু ডিসক্রিপশন করি, সেটা হচ্ছে এমন দাঁড়ায় যে আয়রন হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উপার্জন হার, যে হারের মাধ্যমে আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানের আন্তঃপ্রবাহ এবং মোট বহিঃপ্রবাহকে সমান করা হয়। যে হার দিয়ে গুণ করলে প্রতিষ্ঠানের আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহ সমান হয়। Dear students, this is the chapter capital budgeting and risk analysis. I divided this chapter into two parts. One part is capital budgeting and another is risk analysis or adjustment. We give more focus the topics risk analysis or adjustment. Risk analysis or adjustment, we learn from these topics how to risk adjustment, how to risk analysis, how to do risk adjustment and how to do risk analysis. And capital budgeting, capital budgeting, capital budgeting is a technique of project evaluation through capital reservation or considering the cash inflow and outflow. Dear students, তাহলে আমরা জানি ক্যাপিটাল বাজেটিং হচ্ছে আসলে একটা টেকনিক, এটা প্রকল্প মূল্যায়নের একটি কৌশল, যেই কৌশলের মেথডস বা অ্যাপ্রোচগুলোকে আমরা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করি। এক হচ্ছে মডার্ন অ্যান্ড ডিসকাউন্টিং অ্যাপ্রোচ, অ্যানাদার ইজ ট্রেডিশনাল অ্যান্ড নন ডিসকাউন্টিং অ্যাপ্রোচ। স্টুডেন্টস, ডিসকাউন্টিং অ্যাপ্রোচে আমরা যে মডার্ন বা ডিসকাউন্টিং অ্যাপ্রোচের যেই টুলস বা যে হাতিয়ারগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে এনপিভি, ডিসকাউন্টেড এনপিভি, আইআরআর অ্যান্ড পিআই। দেন ট্রেডিশনাল অ্যান্ড নন ডিসকাউন্টিং অ্যাপ্রোচ, পিবিপি, এআরআর, আরওআই, পিবিআর। তোমরা সবাই জানো the most of the time we used for project evaluation discounting approach or discounting approach is very popular. এটা আমরা সবাই জানি যে বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ বা বাট্টা পদ্ধতি হচ্ছে মূলধন বাজেটিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত টেকনিক। তো চলো আমরা সামনে নেক্সট হচ্ছে আমাদের রিস্ক অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট। রিস্ক অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্টে আমাদের কিছু টেকনিক্স আমরা এখানেও ইউজ করি। এই টেকনিকগুলোর মধ্যে আছে সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট, আছে রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট রাডার, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস, ইট মে বি দ্য প্রবাবিলিটি অ্যান্ড উইদাউট প্রবাবিলিটি। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডসে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সের কিছু টেকনিক্স ইউজ করব, যেমন আমরা গড় বা অ্যাভারেজ, আমরা ইউজ করব পরিমিত ব্যবধান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, আমরা ব্যবহার করব সিবি বা কোএফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স। এছাড়াও আমাদের আছে সিএফএম মেথডস। এই মেথডসগুলো আমরা ব্যবহার করব কেন? রিস্ক অ্যানালাইসিস বা রিস্ক অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য। তাহলে আমাদের আমরা এই স্টেজে অর্থাৎ আমাদের ফোর্থ ইয়ারের জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি ফোকাস থাকবে এই অংশটাতে, আর রিস্ক অ্যানালাইসিস আর রিস্ক অ্যাডজাস্টমেন্টে। এই অংশটাতে কারণ এই অংশটা আমাদের জন্য নতুন, এই অংশটাই আমাদের পরীক্ষায় বেশি, এখান থেকে প্রশ্ন আসার প্রবণতা বেশি। সুতরাং আমরা এই অংশটা থেকেই আমরা বেশি প্র্যাকটিস করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে একটা প্র্যাকটিস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন সলিউশনে আমরা দেখাবো। এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন সলিউশন, একটা কোশ্চেন আমি তোমাদের জন্য উপস্থাপন করছি। সেটা হচ্ছে, এ কোম্পানি থিংস টু বাই এ নিউ মেশিন উইথ এ 5-year লাইফ। দ্য কস্ট অফ দ্য মেশিন ইজ 1,10,000. The firm has 15% cost of capital and the risk-free rate is 10%. The following information are given below. এখানে আমাদের মেশিন সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেওয়া আছে, লাইফ অফ মেশিন, কস্ট অফ মেশিন অ্যান্ড দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল 15% অ্যান্ড রিস্ক-ফ্রি রেট ইজ 10%. একটু লক্ষ্য করো, আমরা এখানে দুইটা ফ্যাক্টর পাই, দুইটা ফ্যাক্টর প্রশ্নে উল্লেখ আছে। একটা হচ্ছে 15% কস্ট অফ ক্যাপিটাল, আর একটা হচ্ছে রিস্ক-ফ্রি রেট 10%। এছাড়াও আমাদের একটা ক্যাশ ইনফ্লো আছে, ইনফ্লোটা অবশ্যই আফটার ট্যাক্স ক্যাশ, এবং সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টর আছে। সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টরের আসলে সবসময় প্রশ্নে দেওয়া থাকবে, এটা মাস্ট, কারণ সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট আমরা রাডারটাকে আমরা বের করতে পারি, আমরা অন্যান্য ফ্যাক্টরের রেটটা বের করতে পারি, কিন্তু সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টর বের করতে পারবো না, আর বের করার কোনো সিস্টেমও নাই, অর্থাৎ এটা সবসময় দেওয়া থাকবে। আর সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টর ভ্যারি করে
প্রতিষ্ঠান প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট ভেরি করে, ফার্ম টু ফার্ম ভেরি করে। এই জন্য এটা প্রশ্নে অবশ্যই দেওয়া থাকবে। প্রশ্নে ফ্যাক্টর দেওয়া না থাকলে সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি আমরা বের করতে পারবো না। তাহলে প্রশ্ন সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা। আমরা এখানে বের করব হচ্ছে সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি। তাহলে চলো আমাদের প্রথমে আমরা একটা টেবিল করব। টেবিল একটা হেডিং থাকবে, টেবিল ফর ক্যালকুলেশন সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি। যা যা ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে টেবিলে আমরা প্রথমে 6 কলাম করব। এই কলামের হেডিংগুলো হচ্ছে ইয়ার, সিএফইটি, সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, ফ্যাক্টর, সিই ফ্যাক্টর, সার্টেন সিএফইটি, ফিবি ফ্যাক্টর 10% অ্যান্ড ফিবি 4.5, ফিবি হচ্ছে লাস্ট পার্ট। দেন আমরা সিএফইটি দেওয়া আছে, সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, ফ্যাক্টর দেওয়া আছে। আমাদের নেক্সট হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে হবে সার্টেন সিএফইটি। তোমরা একটু ব্র্যাকেটের দিকে তাকাও, 2:3 অর্থাৎ 2 এবং 3-এর 2 কলাম এবং 3 কলামের গুণফল হচ্ছে আমাদের সার্টেন সিএফইটি আমরা পাবো। দেন একটু তোমরা তাকাও, সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর। এরপরে আমরা ফ্যাক্টরের মান বসাবো। ফ্যাক্টর, ফি ফ্যাক্টর 10%। আমি প্রথমেই তোমাদেরকে প্রশ্নে বলেছি দুইটা ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, একটা 10%, একটা 15%। তাহলে আমরা কোনটা ইউজ করব? আমরা সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি বের করার জন্য আমাদেরকে রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন ইউজ করতে হবে। তাহলে এটা আই রিপিট, সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি বের করার সময় আমাদের অবশ্যই ফি ফ্যাক্টর অর্থাৎ রিস্ক ফ্রি রেট ব্যবহার করতে হবে। তো 10%-এর মানগুলো তোমরা বইয়ের পিছন থেকে নির্ণয় করতে পারবা। এছাড়াও ফ্যাক্টরের মান বের করার একটা সিস্টেম আছে, বইয়ের পিছন থেকেও তোমরা পেয়ে যাবা। যেমন ফ্যাক্টরের মানগুলো তোমরা বইয়ের পিছন থেকে নিয়ে বসিয়ে দিবা। আমিও সেই একই কাজ করেছি। এখানে ক্রমান্বয়ে 1 ইয়ার, 2 ইয়ার, 3 ইয়ার, 4 ইয়ার, 5 ইয়ার্স আমি বসিয়ে দিলাম। তারপরে আমাদের হচ্ছে আমরা ফিবিটা একটু দেখো ব্র্যাকেটে, ফিবি হচ্ছে 4 এবং 5 কলামের গুণফল, অর্থাৎ সার্টেন সিএফইটির সাথে ফি ফ্যাক্টরকে গুণ করলে আমরা পাই হচ্ছে পিবি। এইভাবে আমরা 1 ইয়ার, 2 ইয়ার, 3 ইয়ার, 4 ইয়ার, 5 ইয়ার আমরা যদি গুণ করে এরপরে আমাদের টোটাল মানে হচ্ছে যোগফল বা সামেশন, আমরা এগুলো সবগুলো যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে 1,14,973। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এখন আবার টেবিলটা একটু বর্ণনা করি। টেবিলে আমরা যখন সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, ফ্যাক্টর বের করব, সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি বের করব, তখন আমাদের একটা ক্যাশ ফ্লো দেওয়া থাকবে এবং আমাদের একটা সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, ফ্যাক্টর দেওয়া থাকবে। আমরা শুধু সার্টেনিটি ক্যাশ ফ্লোর সাথে আমরা শুধু যেই ক্যাশ ফ্লোটা দেওয়া থাকবে সেই ক্যাশ ফ্লোর সাথে সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, ফ্যাক্টর গুণ করে দিলে আমরা পাবো হচ্ছে সার্টেন সিএফইটি। সার্টেন সিএফইটিকে আমরা রিস্ক ফ্রি রেট দিয়ে গুণ করলে বা রিস্ক ফ্রি রেটের যেই ফ্যাক্টরের মান আসবে সেই ফ্যাক্টরের মান দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু। তো প্রেজেন্ট ভ্যালুটাকে আমরা টোটাল করব। তারপরে হচ্ছে আমরা সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, ফ্যাক্টরের ফর্মুলা ইউজ করব। যেমন এখানে সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি ইকুয়াল টু টিপিভি মাইনাস এনসিও, অর্থাৎ টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে নেট ক্যাশ আউটফ্লো মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি। তাহলে এনপিভি, এই এনপিভিটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে। এখানে একটু খেয়াল করে দেখবা, যদি টিপিভি এবং এনসিউর মধ্যে, এনসিউ তো মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ কস্ট অফ দ্য মেশিন, টিপিভি এবং এনসিউর মধ্যে একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ একটা রিলেশনশিপ থাকে। যেমন আমাদের টিপিভি হচ্ছে 1,14,973 এবং এনসিউ হচ্ছে 1,10,000। তাহলে আমরা দেখতেছি যে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালুটা হচ্ছে গ্রেটার দেন 4,973। তাহলে আমরা বুঝবো যখন টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু গ্রেটার দেন হয় তাহলে এটা পজিটিভ, আর যদি টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু লেস দেন হয় তাহলে এটা হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে আমাদেরকে এখন যদি আমাদেরকে কোনো প্রজেক্টের কমেন্ট করতে বলে এইভাবে যে দ্য প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড অর রিজেক্টেড, প্রজেক্টটা কি আমরা গ্রহণ করব নাকি করব না, রাইট এ কমেন্ট। তাহলে আমরা এখানে কি কমেন্ট দেব? সিন্স দ্য সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি ইজ পজিটিভ অর দ্য গ্রেটার দেন অফ এনসিউ, সো উই শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রজেক্ট। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে আমাদের একটা প্রজেক্টের কমেন্ট করার নিয়ম সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভির মাধ্যমে এবং সার্টেনিটি, ইকুইভ্যালেন্ট, এনপিভি নির্ণয়ের পদ্ধতি। এখানে আমরা সর্বশেষে করব হচ্ছে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে আমাদের কস্ট অফ দ্য মেশিন অথবা নেট ক্যাশ আউটফ্লো অথবা প্রাইমারি ইনভেস্টমেন্ট আমরা মাইনাস করব। মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব
সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট এনপিভি। আর যদি সেটা ধনাত্মক হয় তাহলে প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্টেড হবে, আর যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে প্রজেক্ট রিজেক্টেড হবে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস। আশা করি নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আরও বেশি ম্যাথমেটিক্যাল আমরা সলিউশন করতে পারবো। ফার্স্ট ক্লাসে আমরা কিছু শর্ট সিলেক্টিভ কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করলাম। এগুলোর মধ্যে আছে হোয়াট ইজ রিস্ক, আমাদের আছে হোয়াট ইজ রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট, আমাদের আছে হোয়াট ইজ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট এবং সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট, এবং আছে আইআরআর। আশা করি তোমরা এগুলো এই রেকর্ডিং ক্লাসটা তোমরা বারবার দেখবে এবং এগুলো খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে শিখবে, তাহলে তোমরা পরীক্ষায় আনসার করতে পারবা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তারপরে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন করলাম। এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে, সেই প্রশ্নে আমাদের মেশিন সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেওয়া আছে, লাইফ অফ দ্য মেশিন, কস্ট অফ দ্য মেশিন, অ্যান্ড আমাদের দেওয়া আছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল অফ দ্য মেশিন, আমাদের দেওয়া আছে রিস্ক ফ্রি রেট, এবং দেওয়া আছে 5 ইয়ার্সের একটা ক্যাশ ফ্লো দেওয়া আছে, এবং কিছু সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টর দেওয়া আছে। তারপর আমরা এখান থেকে সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট এনপিভি বের করব। সেই বের করার নিয়ম খুবই ইজি। আমরা শুধুমাত্র আমাদের যে ক্যাশ ফ্লো দেওয়া আছে এবং যে সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, সেই ক্যাশ ফ্লো এবং সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট ফ্যাক্টরটাকে আমরা গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব সার্টেন সিএফইটি। সেই সার্টেন সিএফইটিকে আমরা পিভি ফ্যাক্টর, তাহলে এখানে একটু মানে কেয়ারফুলি আমাদেরকে নজর দিতে হবে। সেটা হচ্ছে আমরা যখন ফ্যাক্টরটা ইউজ করব, কোন ফ্যাক্টরটা ইউজ করব, কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইউজ করব নাকি সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট নাকি রিস্ক ফ্রি রেট ইউজ করব। তাহলে অবশ্যই রিস্ক ফ্রি রেট হবে। এটা রিস্ক ফ্রি রেট দিয়ে ফ্যাক্টরের মানগুলো আমরা বসিয়ে ক্রমান্বয়ে গুণ করে যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু। টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে আমাদের এনসিও মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট এনপিভি। তারপরে সার্টেনিটি ইকুইভ্যালেন্ট এনপিভি যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমাদের কমেন্ট করব প্রজেক্ট সম্পর্কে, প্রজেক্ট শুড বি অ্যাকসেপ্টেড, আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে প্রজেক্ট শুড বি রিজেক্টেড। এই হলো আমাদের এই আজকের সংক্ষিপ্ত ক্লাসের সিকোয়েন্স। আশা করি তোমরা সিকোয়েন্সটা বুঝতে পেরেছো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই ক্লাসরুমে আমরা আবার একত্রিত হতে পারবো। আমাদের এই প্যান্ডামিক ক্রাইসিস খুব শীঘ্রই কেটে যাবে। আজ এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকো এবং নিরাপদ থাকো। আজকের জন্য সবাইকে থ্যাঙ্কস টু অল।